ਕੁੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖੋਲ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ ਪੈਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੁੱਠ ਮੀਚਲੇ ਮੁੱਠ ਖੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕਰਨੇ ਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਹੈ हाँ विकदा जी भाई हम तो यहाँ पे अपने वो डंडे सोटे लेके या 2-3 लोग इकट्ठे होके आते हैं। अकेला बंदा यहाँ पे अपने बुरसान की कब्र पे आके फातिहा कहना ही बड़ा मुश्किल है। 15, 20, 25 लोगों का झुरमुट होता है। वो यहाँ से आपको मारते भी हैं, उनके पास छुरियाँ भी हैं, डंडे भी हैं और वो आपको जदोगोब करते हैं। पेशेंट ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਇਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ ਛੁਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਪੜੋ ਥੱਪੜੀ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ पुलिस वाले भी आए पुलिस वाले आए उधर जेडे नशई चोर है सारे भज गए। खामोशी सुकून और इबरत की जगह, लेकिन आरिफाला का सबसे बड़ा कब्रिस्तान जिसे मोड़ वाला कब्रिस्तान भी कहा जाता है आज इबरत का नहीं बल्कि वहशत का निशान बन चुका है। यहाँ मुर्दों को सुकून मिलना था, वहाँ अब जिंदों का सांस लेना मुहाल हो गया है। यहाँ कब्रों के साये में अब फातिहा नहीं पड़ी जाती बल्कि मौत बिकती है। ये कब्रिस्तान अब नशइयों की अमाजगाह और मकरू धंधे का गढ़ बन चुका है। आवारा और ममनुआ अदवियात की सरेआम फ़रोख्त ने इस मुक़द्दस जगह को इंसानियत के लिए नसूर बना दिया है। खौफ का आलम यह है कि ख़वातीन, बच्चे और नौजवान यहाँ से गुज़रते हुए लर्ज़ जाते हैं। ये नशई सिर्फ़ अपनी रगों में जहर नहीं उतार रहे बल्कि मासूम शहरियों का खून भी बहा रहे हैं। डकैती की वारदातें अब यहाँ का मामूल है और मज़ाहमत करने वालों को चाकुओं के वार से लहूलुहान कर दिया जाता है। कई घरों के चिराग इन वहशियों के हाथों बुझने के करीब हैं। क्या इंतज़ामिया की आंखें बंद हैं? क्या कानून के रखवाले इस सफ़ेद मौत के सौदागरों से बेखबर हैं? वॉइस ऑफ पंजाब मीडिया टीम आज इस खामोश कब्रिस्तान से हुकामे बाला को झंझोड़ रही है। हम हुकामे बाला से मुतालबा करते हैं कि इससे पहले कि ये कब्रिस्तान मज़ीद मासूमों की मक्तलगाह बन जाए अब एक्शन लेना होगा। वॉइस ऑफ पंजाब मीडिया टीम की यह ख़ुसूसी रिपोर्ट देखिए और इस गंदगी को साफ़ करने के लिए आवाज़ उठाइए। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? जी मेरा नाम है मोहम्मद तनवीर इकबाल और मैं साबका काउंसलर हूँ NO ब्लॉक का जी। तो मेरे वाला साहब की डेथ हुई थी 21 जनवरी को 2026 को। उसके बाद मेरा आना जाना हुआ यहाँ पे, तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पे आना। हम तो यहाँ पे अपने वो डंडे सोटे लेके या 2-3 लोग इकट्ठे होके आते हैं। अकेला बंदा यहाँ पे अपने बुरसान की कब्र पे आके फातिहा कहना ही बड़ा मुश्किल है। 15, 20, 25 लोगों का झुरमुट होता है। वो यहाँ से आपको मारते भी हैं, उनके पास छुरियाँ भी हैं, डंडे भी हैं और वो आपको जदोगोब करते हैं। फिर जो पैसे वगैरह छीन लेते हैं, अगर पैसे नहीं मिलते तो फिर मारते हैं। तो वो दिन दिहाड़े वो डकैतियाँ ही कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा जी। तो बड़ा खौफ व हरास है, हम तो बड़ा डरते हुए और बड़ी मुश्किल से अपने बुरसान की कब्र पे आके फातिहा कह सकते हैं। मीर भाई, ये आरिफाला का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और ये शहर खमोशा जहाँ पर हमारे प्यारे जो हैं ना उनकी तो दफीन हो चुकी है, लेकिन हमारे जो लवाहिकीन इनके लोगों आते हैं यहाँ पर अपने प्यारों के लिए दुआ करने के लिए, बिल्कुल गैर महफूज हैं। गवर्नमेंट के नाम क्या पैगाम है, इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? सर बस यही रिक्वेस्ट है कि जैसे ये बाकी मामलात इंतज़ामात चल रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, तो हम तो CM साहबा से रिक्वेस्ट करेंगे कि शहर खमोशा यहाँ पे जो हमारे प्यारे दफन हैं, और ये आरिवाला का मेन कब्रिस्तान इसे कहते हैं मोड़ वाला कब्रिस्तान, तो यहाँ पे हमारे जो दफन है प्यारे, तो उनके लिए भी एक तो सफाई का इंतज़ाम भी होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे जो फिर रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो नशई हैं और अपनी वो सादा अल्फाज में कहेंगे जहाज़ हैं, जो वो अपना नशा पूरा करने के लिए जो आदी हैं वो किसी भी लेवल पे चले जाते हैं। ये हमारे आरिवाला में परसों भी एक वकूआ हो गया कि यहाँ इस हद तक चले गए कि उन्होंने पता नहीं कहाँ से वो पिस्टल वगैरह ढूंढ के तो एक दूसरे को कत्ल भी कर दिया है। सर अपने ही साथी को एक नशई ने दूसरे को मारा है जी, वो नशे की खातर, वो पैसे छीनने की खातर। तो पैसे छीनते हैं, नुकसान करते हैं, किसी को छुरी मार देते हैं, किसी को डंडा मार देते हैं। सर यहाँ पर तो खवातीन भी गैर महफूज हैं। सर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मर्द जो हैं वो बड़े हैं, वो गैर महफूज। हमारे बच्चे नहीं आ सकते, औरतें तो बड़ी दूर की बात, वो नहीं आ सकती। हम खुद डरते हैं यहाँ पे आते हुए, अकेले आ ही नहीं सकते यहाँ पे।
तो कोई ना कोई साथी मिला के कोई डंडे सोटे ले के फिर हम आते हैं यहाँ पे ताकि बच सकें। मतलब ये हालात है सर यहाँ पे। तो यही है गुजारिश के इस पर कोई गौर किया जाए और इसको जो है वो साफ़ किया जाए, पाक किया जाए इन लोगों से। ਭਜਨ ਕੀ ਨਾ इरफान ने ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। जी मेरे नाल भी ये हुई है कि मैं मोबाइल रखा सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਟੱਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ। ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅਜਨਬੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ, ਮੋਬਾਈਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਜਨ ਕੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ? ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ 3-4 ਜਣੇ ਨਸ਼ਈ ਬੈਠੇ, ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਿਓ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ ਛੁਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਪੜੋ ਥੱਪੜੀ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਈ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਮਗਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਡੱਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਂਦਾ ਵੀ, ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਤੀਹਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ, ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵੀ ਤਾਂ ਦਫੀਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਦਫੀਨ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਵੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਨਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। वालेकुम अस्सलाम। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ? शाह सेब। ਸਰ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੈਸ਼ੀ ਹੋ? जी जी यार वरदरेश। ਸਰ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਸਤੇ? ਆਏ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਰਾਜ਼ਨੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। सर CM ਸਾਹਿਬਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਤਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਆ ਰਿਹਾ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰਤ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਔਰਤ ਇਕੱਲੀ ਆ ਸਕ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਔਰਤ ਨਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਐਸੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ। CM ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਫਾਤਿਹਾ ਕਹਿਣ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ, ਸਰੇਆਮ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖਸੂਸਨ ਤੇ ਆ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਮਲਕ। ਸਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਲਾਲਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕਲੋਨੀ ਦੀ। ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇੱਥੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਟੇਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਬੱਬੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈਗਾ, ਛੁਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਕੁੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਦੇ? ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖੋਲ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੁੱਠ ਮੀਚਲੇ ਮੁੱਠ ਖੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕਰਨੇ। ਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਵਿਕਦਾ ਜੀ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਸ਼ੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। 7 ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ?
ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40-50 ਲਾ। ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਕਾਰੀ ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਸੋਂ ਅੱਲਾ ਰੱਖਣ ਨੇ ਮਾਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਚਿੱਟਾ ਮੁੰਡਾ ਬਲੋਚ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਈ ਨੇ ਉਹ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਣਾ ਇਰਫਾਨ ਤੇ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚਾਹੀਏ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਰ ਕੀ ਨਾ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਏ ਰੋਜ਼ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਸਾਡੇ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਰ, ਗੱਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਘਰੇਲੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਦਵਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਰਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਬਰਾਂ ਬੈਠੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ करवा के सर ਇਹਦਾ हिफाजत करवाओ सर। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद है आरिफ आला का करीबी और सबसे बड़ा कब्रस्तान मोड़ वाला कब्रस्तान। यहाँ पर आए रोज़ जो वारदातों का सिलसिला जारी है, उसको रोकने के लिए यहाँ पर काफ़ी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर नशइयों की अमाजगाह है और इसी के साथ देखा जाए तो हमारी जो यंग जनरेशन है, जो नौजवान हैं, उनकी ये ट्रेनिंग गाह भी है। यहाँ पर लोग सिर्फ नशा बेचते नहीं हैं, नशा करते भी हैं और नौजवानों को यहाँ पर ख़राब किया जा रहा है। और ख़वातीन और मर्द जो हैं वो दिन के अंदर भी यहाँ पर गैर महफूज और वो नहीं आ सकते, अपने प्यारों की कब्रों के ऊपर फातिहा खानी के लिए भी बिल्कुल नहीं आ सकते। सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि उनके काम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे मुर्दों के लिए भी कुछ ना कुछ सोचा जाए। हमारे कब्रस्तानों के लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाए, रात के अंदर लाइट का इंतज़ाम किया जाए और यहाँ पर जो नशइयों की अमाजगाह है उसको फिल फौर रिमूव किया जाए, ताकि हमारे जो शहरी हैं वो अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं, वो बिल्कुल जो है ना वो पुरअतमाद होकर और बिला किसी खौफ ख़तर के वो यहाँ पर आ सकें और दुआए खैर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।